Hi everybody. In the previous class we discussed the kingdom Protista. So before the kingdom Protista we discussed one more kingdom called Monera. So Monera kingdom is exclusively for prokaryotes and Protista kingdom is for unicellular eukaryotes. Under the kingdom of Protista we discussed the characters of chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. So kingdom Monera is exclusively for prokaryotes, whereas kingdom Protista is exclusively for unicellular eukaryotes. The kingdom Protista consisting of the organisms which have the properties of both plants, animals as well as the fungi. So similarly, one more kingdom under the 5 kingdom classification, the third kingdom is the kingdom Mycota. Okay, the kingdom Mycota was created by R.H. Whitaker. So this kingdom Mycota, the organisms comes under this kingdom Mycota have a specific thallus organization and they have a specific structure. Okay, so the kingdom, let's start the kingdom Mycota. So third kingdom under 5 kingdom classification of Whitaker is kingdom Mycota. This kingdom Mycota is also called as kingdom fungi. So as we are already discussed, this kingdom Mycota was created by R.H. Whitaker. Okay. So earlier this Mycota were there in plant kingdom. Okay, because of their mode of nutrition, thallus organization and reproduction type, Whitaker created this new kingdom and shifted these fungi from plant kingdom to new kingdom called Mycota. So this kingdom Mycota, kingdom created by kingdom Mycota, created by R.H. Whitaker. Okay, so what are all the criteria he used to create this kingdom Mycota antandre? Criteria used by Whitaker. ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ದ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಗ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಂಗೈಗಳೇನಿದೆ ಮೈಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಟೇಕರ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನೇಚರ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ chitin. Okay, so chitin is a polymer of N-acetyl glucosamine. Okay, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕೈಟಿನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಥಾಲಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಥಾಲಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನದು ಥಾಲಸ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ ಥಾಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಥಾಲಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ plant body into stem, root and leaf. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಯಾವುದು, ರೂಟ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಥಾಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಂಗೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯಾಕಿದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಲಸ್ ದೆ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರನೇ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಇತ್ತು, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಫಂಗೈ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ದ ಮೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ವಿಟೇಕರ್ ಇಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. Mode of nutrition. So remember, all fungi are heterotrophs. So heterotrophs andre the organisms which are unable to prepare their own food, they depends on other organisms, they are heterotrophs. Why they are heterotrophs andre fungi are achlorophyllous.
fungi are achlorophyllous ಅಂದರೆ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ all plants are autotrophs. Okay, a few exceptions were there. Okay, all are the fungi, all fungi are heterotrophs. Okay, then mode of reproduction. Okay, so ಇಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಟೇಕರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕೋಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅದರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಗೈ, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಫಂಗೈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಗೈ ಫೌಂಡ್ ಇನ್, ಫಂಗೈ ಫೌಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿತ್ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ವಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಮಗೆ ಈ ಫಂಗೈ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಅಂದರೆ ಫೌಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 20 to 25 ನಾರ್ಮಲ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಇದ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಒಂದು 20 to 25 ಇದ್ದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಲಕ್ಸುರಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಏರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಿಂಬೋಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಬೋಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಆರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಬೋಯಾಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫಂಗೈಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಗೈ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, they are heterotrophs. They are heterotrophs, and mostly as saprophytes. Okay, saprophytes ಆಗಿರುತ್ತೆ. They grows on dead and decaying organisms, and they are also helps in decomposition, nutrient cycling ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ saprophytic fungi. Okay. So as I told, fungi need the temperature 20 to 25 degree. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 20 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ 30 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಎಬೋ ಇದ್ರೂ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಮಗೆ ಫುಡ್ನ ಇಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಂಗೈ ಗ್ರೋತ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಹೈ ಸಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಂಗೈ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಫಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಗೈ ಜನರಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಫಂಗೈಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದೇ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ಬ್ರೆಡ್.
ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಏರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನದೊಳಗಡೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟೇನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು 2 days ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೈಟಿ ಕಾಟನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಗೈ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಬೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೀನ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗಿರೋ ಬೀನ್ಸನ್ನು ಹಾಗೇ ನೀವೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹಾಗೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೈಟ್ ಕಾಟನ್ ಥರ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವೈಟ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಂಗೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಂಗೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಥಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಕಾಟನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಥ್ಯಾಲಸ್? ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ವೈಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಥರ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಗೈ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಗೈ. ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ hyphae. Okay, so thallus of fungi, consisting of hyphae. ಅಂದರೆ ಐಫೆಯಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನದು ಐಫೆ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಐಫೆಗೆ ಅಂದರೆ ಐಫೆ ಈಸ್ ಅ ಥಿನ್ thread-like structure. It's a thin thread-like slender structure called as hyphae. Hyphae is a thin thread-like structure of fungi. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಗೈಗಳು ಈ ರೀತಿ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಫೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಥರ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಫೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಹೈಫೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಫೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಮೆನಿ ಹೈಫೆ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ವೋವನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಈ ಥರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ mycelia. Okay, so fungi thallus is called hyphae, interwoven hyphae is called as mycelia. Single structure is hyphae, network of hyphae is called mycelia. Network of hyphae is called mycelia. Okay, so mycelia ಗೆ network of hyphae ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or interwoven hyphae. ಇಂಟರ್ವೋವನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ mycelia. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಂಗಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ consisting of a thin slender thread like structure called as hyphae. That interwoven hyphae or network of such hyphae forms the mycelia. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ with the naked eyes we can observe only that very thin thread like structure. If you observe that hyphae under the microscope ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅದು ನೋಡೋಣ. ಈ ಥಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೇಮ್ ಹೈಫೆ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಫೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ.
ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಹೈಫೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇದೇ ಥಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ಸ್. ನೋಡೋಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಪೈಪ್ಗಳ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಥರ ಹೈಫೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ you can find the cytoplasm. ಇದು ತುಂಬ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Cytoplasm, it consisting of, okay, let me label it. So this is cell wall. Okay, so idu kuda cell wall. Okay, ee cell wall olagade, so like the cell membrane. Okay, yeah, so this is cell wall and this is cell membrane, and here it is cell membrane. Okay, so jotege they have nuclei. ಈ ಥರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಪ್ಟಾ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೆಪ್ಟಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಪ್ಟಾ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ. It has cross wall, but here there is no cross wall. So the hyphae which consisting of this cross wall or septa is called as septate hyphae. Idanna septate hyphae anta heltivi. So this is septate hyphae. Idralli septa illa, hage multinucleate condition ide. So it is called as aseptate hyphae. So hope you understand the difference between the hyphae. So ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಗೈನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಫೆನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟಾ. ಸೆಪ್ಟಾ ಇರುವಂಥ ಹೈಫೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಹೈಫೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟಾ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಹೈಫೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in septate hyphae, compartment is there, along with that they contains the nucleus, single nucleus or sometimes 2 or 3 nucleus also present per compartment. Whereas in aseptate hyphae, multinucleate condition is there. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಸೀನೋಸೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀನೋಸೈಟಿಕ್ ಹೈಫೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹೈಫೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀನೋಸೈಟಿಕ್ ಹೈಫೆ. ಸೊ ಏನದು ಸೀನೋಸೈಟಿಕ್ ಹೈಫೆ ಅಂದರೆ, aseptate multinucleate, aseptate multinucleate hyphae is called xenocytic hyphae.
ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹೈಫೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಅದನ್ನು ಸೀನೋಸೈಟಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಫೆನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್. ಅಂಥ ಹೈಫೆನ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಹೈಫೆ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಹೈಫೆ. ಎಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಹೈಫೆ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀನೋಸೈಟಿಕ್ ಹೈಫೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೈಫೆನೇ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿ ಹೈಫೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಹೈಫೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಹೈಫೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಸೀಲಿಯಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೈಫೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಸೀಲಿಯಾ. Okay, so hope you understand the difference between septate hyphae and aseptate hyphae. So among these two, ಈ aseptate hyphae ಏನಿದೆ, this aseptate hyphae is the primitive character. This is primitive and septate is advanced. ಯಾವ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಾ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಗೈ. ಯಾವ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಇರಲ್ವೋ ಅದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಫಂಗೈ, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಂಗೈ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ aseptate and septate, we can classify the fungi into different classes. So we can discuss it a little bit later. Okay. So this is how the hyphal structure is there. So this hyphae is nothing but a thallus. ಸೊ ಫಂಗಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ತೆಳು ದಾರ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಲಸ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಂಗೈ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಫೆ. ದಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಹೈಫೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಂಗೈ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಸೊ ಹೇಗೆ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಫಂಗೈ ಆರ್ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ. ಸೊ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬದುಕಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸತ್ತೋಗಿರೋಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಅವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ symbionts. Okay, so since they are heterotrophs, they depend on other organisms. The organism may be dead organism or living organism. So saprophyte ಅಂದರೆ saprophytes ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ depends on dead organisms. ಈ ಫಂಗೈ ಏನಾದರೂ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ living organism. Depends on living organism. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಾಸಸ್
ಡಿಸೀಸಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೆ ಕಾಸಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ದೆಮ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಬಯಾಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ living organism, depends on living organism with benefits. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಗೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Remember, among these three category, most of them are saprophytes. They growing on dead and decaying organic matter ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, helps in decomposition. Parasites disease cause ಮಾಡುತ್ತೆ. So fungi can cause the disease both in plants as well as animals. So the next ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಸಿಂಬಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಬಯಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಲೈಕೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಲೈಕೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಂಗಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಲೈಕನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಫಂಗೈ ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸಿಗೆ. ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ರಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ರಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋದು ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಫಂಗೈ ಶೋಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಫಂಗೈ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಫಂಗೈ ಹೇಗೆ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So fungi reproduce by three means. Okay, reproduction. It reproduce either by vegetative method, ಇಂದ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ asexual ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, asexual ಮೆಥಡ್ ಇಂದ, then by sexual method. Sexual method ಇಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ these are the three mode of reproduction in case of fungi. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? In vegetative method, vegetative part involved in reproduction. ಸೊ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಹೈಫೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮೈಸಿಲಿಯಾ. ಈ ಮೈಸಿಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಹೈಫೆ ಏನಿದೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್,
ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟನ್ನೇ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೆಥಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ fragmentation. So fragmentation is a method comes under vegetative mode of reproduction. So ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ fragmentation? ಈ fragmentation usually takes place in septate hyphae. ನೋಡಿ ಈ ಥರ septate hyphae ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ septate hyphaeನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಪೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಹೋಲ್ ಐಫೆ ಅಗೈನ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, so this fragmented part, fragmented hyphae regenerated into whole hyphae. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಫೈ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಥರ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೀಸ್ ಆದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ fragmentation. ಇದೊಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಫಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್. So asexual method. So asexual andre here specialized structures produced for ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂದಾಗಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಕೊನಿಡಿಯಾ, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ asexual reproductive structures which meant for reproduction in fungi. ಸೊ ಏನದು ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಝೂಸ್ಪೋರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, fungi consisting of a slender tube or a thread-like structure called as hyphae. ಇದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು. ಇದೇನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ, ಪೀಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟೇನೇ ಅಥವಾ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದ ಫಂಗಲ್ hyphae developed a specialized structure like this. ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಮೈಸೀಲಿಯಾ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐಫೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಈ ಟಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ಸೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಎರಡಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಟ್ ಫಾರ್, ಇದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್, ಇದು ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈಫ್ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್. ಆ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, okay, which mean for asexual reproduction method in fungi. Then sporangiosspores. So sporangiosspores ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಹೈಫೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೈಫೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಈ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸುತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪೋರ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಟರ್ಮು ತುಂಬ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಪೋರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಕವರ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಈ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಈ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿತ್ flagella are called as zoospore. ಸ್ಪೋರ್ಗೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇದು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸು. ಆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್, ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವಾಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಝೂಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಂಗೈ ಮೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಐದರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಗೈನಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಕೊನಿಡಿಯಾ, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್, ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಗೈ they produces conidia, some fungi produces sporangiosspores and some fungi
fungi produces zoospores. Okay, so like this fungi reproduce by different means. Okay, ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಐಫೇನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೈಫೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ: ಕೊನಿಡಿಯಾ, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ move on to the sexual method. So hope you understand the difference between vegetative method as well as asexual method. So ನಿಮಗೆ ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೀ ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮೆಥಡ್ಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ method, fungi produces sexual spores. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಗಳಿದೆ? ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಂಗೈ. ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ Basidiospores. So these are the different types of sexual spores produced in fungi. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಥರ. ಸ್ಪೋರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂತೀವಿ, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಝೂಸ್ಪೋರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಊಸ್ಪೋರ್ ಅಥವಾ ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತೀವಿ, ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬೆಸಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸು, ಬೆಸಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸು, ಊಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಫಂಗೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ sexual reproduction. So in a sexual reproduction, in a general method, sexual method consisting of ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಝೈಗೋಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫಂಗೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಡೈಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನದು ಡೈಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜು, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಫಂಗೈ ಈಸ್
ಮತ್ತು ಫಂಗೈನಲ್ಲಿರೋ ಹೈಫೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫಂಗಲ್ ಹೈಫೆ. ಸೊ ಈಸ್ haploid. Fungal hyphae is haploid. So ಏನದು haploid? So haploid ಅಂದ್ರೆ which consisting of n number of chromosomes. Consisting of n number of chromosomes. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ 2n ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ 1 2 3 4 ಹಿಂಗೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರು 46 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವತ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಐಫೇನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೈಸೀಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್, I am using the term single set of chromosome. Diploid and the 2 sets of chromosomes. Okay. Suppose let me clear it little bit detail. Suppose let's consider one organism has a chromosome number 8. Total chromosomes in that organism is 8. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ 8 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ. 8 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ 8. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ಟು, ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ಟು, ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಯಿತು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಸೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್, 4 ಸೆಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನು ಒಂದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ 2n ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 8 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ 8 ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಡಿವಿಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 4 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದರಲ್ಲಿ 4 ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 1 2 3 ಓನ್ಲಿ 4 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಆಯಿತು. ಈ 4 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ n ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ n. ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 2n ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ 4 ಅಂತೇಳಿ, 4 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ n ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ n is equal to 4, 2n is equal to 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ n ಇರುತ್ತೆ, n ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ 4 ಇರಬೇಕಂತ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ n ಇರಬೇಕು.
ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ 2N ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ N ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 2N ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ it creates a stage called dikaryon stage. So ಏನದು dikaryon? So during sexual reproduction, if a compatible hyphae ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 2 ಹೈಫೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈಫೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಹೈಫೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದೇ ಥರದ ಫಂಗೈ ಇದು, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈಫೆ. ಈ ರೀತಿ 2 ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇರುವಂಥ ಹೈಫೆಗಳು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದೊಂದು 2 ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಹೈಫೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ 2 ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಹೈಫೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೈಫೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಪೋರ್. ಅದೇ ಥರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಹೈಫೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೈಫೆ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಹೈಫೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಫೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ಇರೋ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಹೈಫೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಹೈಫೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ವಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ರಶಸ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಂಟಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೊ ವಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಫೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಕರ್ಸ್.
ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಕರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. Plasmogamy occurs immediately. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ವಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹೈಫೆಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇವೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್. ಇದನ್ನು ಡೈ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಡೈ ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಒಂದು ಐಫೆನ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Okay, so this stage is dikaryon. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, this is dikaryon. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೈಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಾದ ನಂತರ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಯಿತು. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎರಡೂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ನೌ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಝೈಗೋಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಈಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೌ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಇದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಇದರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫಂಗೈ, when the two compatible hyphae come towards each other, at the point of contact wall dissolves and cytoplasm from one hyphae enters into another hyphae, and immediately it forms the plasmogamy. That is, fusion of cytoplasm occurs, but it delays the fusion of nucleus called as a
delays the nuclear fusion called karyogamy that leads to the formation of a stage called dikaryon. Later, nucleus fuse together to form a zygote. That zygote undergo meiosis to form the haploid spores, and these spores are haploid in nature. This haploid spore germinate. This haploid spore germinate to form hyphae again. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ ಹೈಫೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಫೆ ಬಂದಾಗ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫಸ್ಟು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಝೈಗೋಟ್. ಆ ಝೈಗೋಟು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫಂಗೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Fusion of nucleus is called karyogamy. Fusion of a cytoplasm is called plasmogamy. So plasmogamy and karyogamy should occur immediately during sexual stage. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೇ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಮು ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಸರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಡು ನಾಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಡಿಲೇಸ್. ಆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯಾನ್. ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇದೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೈಫೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯಾನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ವೇರ್ plasmogamy occurs immediately but delays the karyogamy, leads to the stage called dikaryon. Okay, so hope you understand what is dikaryon. Okay, so let me write that sentence. What is dikaryon? During sexual reproduction, during sexual reproduction in fungi, plasmogamy occurs immediately and delays karyogamy, leads to dikaryon, leads to dikaryon stage. So this is dikaryon. ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಹೈಫೆ, ಎರಡು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಮೇತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.